the matter exists in three states. Our whole matter exists in three states. First one, solid, second, liquid and gases. We know the three states of matters. In that, we learn the molecular arrangement. Now we learn how can molecules arrange in solid, how can molecules arrange in liquid, and how can molecules arrange in gases. So these points we learn in molecular arrangement. So first we learn molecular arrangement of solid. First point is a molecular arrangement in solid. So you know solid is a saturated. So why this molecule solids are in saturated, like a saturated? Because these molecules in solids are arranged in very closely to each other, are packed very closely to each other. So in solid, the intermolecular space means what? The space between two atoms, the space between two neighboring atoms are very less. त्याला म्हणतो आपण intermolecular space. Intermolecular space means दोन molecules मधली space. So this intermolecular space in solids is very low, means negligible. Therefore, they attract very strongly to each other. Therefore, these solids are very close packed to each other. The solids have the solid structure किंवा आपण त्याला म्हणतो saturated structure. So here molecules are arranged in a definite shape. Molecules are arranged in a definite shape in solid. Next point, the two molecules in solid have present strong intermolecular force of attraction. In solid molecules present strong intermolecular force of attraction, and this intermolecular force of attraction are hold together. ते जे छोटे छोटे मॉलिक्युल्स असतील सॉलिड मधले त्यांना इंटरमॉलिक्युलर फोर्स मुळे ते काय झाले असतील एकमेकांच्या क्लोजली एकदम क्लोज पॅक झालेले असते. तर आपण काय गोष्टी शिकलो मॉलिक्युलर अरेंजमेंट मध्ये? तर इंटरमॉलिक्युलर स्पेस ऑफ सॉलिड्स आर very negligible and intermolecular force of attraction in solid is very high. Therefore, all these atoms, all these molecules in solids are very close packed to each other, and solid have a saturated state. Solid ला एक अशी घट्ट स्टेट आलेली आहे. सॉलिड कसे असतात? घट्ट असतात. दुसरा आपण बघूया मॉलिक्युलर अरेंजमेंट इन लिक्विड. मॉलिक्युलर अरेंजमेंट इन लिक्विड. आता लिक्विड मध्ये काय होईल? लिक्विड इंटरमॉलिक्युलर स्पेस इन लिक्विड्स इज low than solid. Intermolecular space is bigger. आपण बिगर म्हणू शकतो. Intermolecular force of attraction is low in case of liquid than solid, but intermolecular space is more than solid. बघा इंटरमॉलिक्युलर स्पेस जी आहे दोन लिक्विड मॉलिक्युल्स मध्ये ही कशी आहे? बिगर आहे दॅन सॉलिड पेक्षा. ओके. आणि लिक्विड मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा वीक आहे सॉलिड पेक्षा, बट स्ट्रॉंग दॅन गॅसेस. आता बघा आपण बघूया. समजा हे सॉलिडचे मॉलिक्युल्स आहेत. सो मॉलिक्युल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोज पॅक्ड टू ईच अदर इन दिस वे. Very close packed to each other, so there are no intermolecular space. त्यांच्यात intermolecular space नसते solid मध्ये. But in case of liquid, molecules are arranged in this way. Intermolecular space आहे पण ती जास्त नाहीये, थोडी आहे. They are intermolecular space and intermolecular force of attraction also present in liquid, but this moderate. Solid पेक्षा intermolecular force of attraction कमी असेल. But in case of gas, all the atoms are move in all directions.
intermolecular space is very high. Intermolecular space is very high, and intermolecular force of attraction in gaseous molecule is very less, very low, means negligible. Intermolecular force of attraction in gas is very negligible, means all these molecules are moving in all possible directions and they are collide to each other. काय होईल, हे मॉलिक्युल्स आहेत ते कुठच्याही डायरेक्शनने मूव्ह होतील. कारण काय आहे, इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाहीये त्याच्यामुळे ते काय होतात, ते कुठच्याही डायरेक्शनने मूव्ह होऊ शकतील. दे मूव्ह इन ऑल डायरेक्शन अँड दे कोलाइड टू ईच अदर. ते असे एकमेकांवरती आदळणार. So this is due to very low intermolecular force of attraction and intermolecular space is very high in gas. So तुमच्या कंपेअर लक्षात आलं असेल, सॉलिड मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स जास्त असतो, लिक्विड मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स कमी असतो सॉलिड पेक्षा, आणि गॅस मध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे नसेलच, व्हेरी निग्लिजिबल. अपोजिट, intermolecular force of attraction is very high. Sorry, intermolecular space is very high in gas. Intermolecular space in liquid is moderate, and intermolecular space in solid is very negligible. Okay, and these are arrangement of molecules in solid, liquid, and gases. Structure of solid. Now we learn in details about solid. In case of solid, all the atoms are arranged in very close to each other. Intermolecular space is very less, very low, means negligible. Intermolecular force of attraction is very high. Therefore, all these atoms or molecules are closely packed to each other. Okay. So now we learn structure of solids. So आपल्याला सॉलिड बद्दल काही माहिती आहे. सॉलिड हॅव अ डेफिनाइट शेप. सॉलिडला एक ठराविक आकार असतो, डेफिनाइट व्हॉल्यूम, गुड मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. मेकॅनिकल स्ट्रेंथ त्यांना चांगली असते. अदर लो डिफ्युजन, लो कॉम्प्रेसिबिलिटी, जास्तीत जास्त कॉम्प्रेस होत नाही. दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. Definite shape, definite volume, low compressibility, then low diffusion power, good mechanical strength are physical properties of solid due to strong intermolecular force of attraction between two atoms or molecules. So now we learn structure of solid. In that we learn solids have two types. We divided these solids are two types. First one, crystalline solid, and second one, amorphous solid. Crystalline solid and second one, amorphous solid. आता crystalline and amorphous मध्ये बघूया. Crystalline solid and amorphous solid. So in crystalline solid, all the atoms or molecules are arranged in a definite shape, definite geometrical shape, in three-dimensional shape. So in ionic solids, otherwise metallic solids, हे जे आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत, हे जे बॉन्ड बघितले त्यामध्ये जे आपले क्रिस्टलाइन सॉलिडचे एक्झाम्पल आहे. आयोनिक सॉलिड इज एक्झाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सम कोव्हॅलेंट सॉलिड्स आर एक्झाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड म्हणजे काय, तर ऑल द ॲटम्स ऑर मॉलिक्युल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are arranged in a definite geometrical shape. असे समजा हे मॉलिक्युल्स असतील सॉलिड मध्ये, तर ते एका शेप मध्ये काय झालेले असतील, अरेंज झालेले असतील. एखाद्या ठराविक जॉमेट्रिकल शेप मध्ये अरेंज झालेले असतील. अँड दे हॅव अ पिरियडिसिटी, म्हणजे एका ठराविक पिरियडने ते परत काय झालेले असतील, अरेंज झालेले असतील. म्हणजे शेप पण असेल, एक मॅनर पण आहे, एक पॅटर्न पण आहे, आणि त्याला एक परत काय आहे, पिरियडिसिटी आहे, परत आहे. म्हणजे in crystalline solid all the atoms and molecules are arranged in a
definite geometrical pattern in this way. But in case of amorphous solid मध्ये काय असेल? All the atoms are arranged, all these molecules are arranged in randomly. कुठेही असे मॉलिक्यूल अरेंज झालेले असेल त्यांना एक डेफिनेट पॅटर्न नसणार, त्यांच्यात पिरियॉडिसिटी नसणार. ओके, सो इन amorphous solid all atoms or molecules arrange randomly. कसे असतील? रॅन्डमली अरेंज झालेले असतील अशी. आता क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये काय होतं? दे हॅव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट अँड बॉइलिंग पॉइंट. हे अरेंजमेंट यांची एक पॅटर्न मध्ये असल्यामुळे त्यांच्यातला मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे हे जे सॉलिड्स आहेत ते वितळणे लिक्विड असतील तर ते मेल्टिंग पॉइंट चेक करतो. सो मेल्टिंग पॉइंट इज व्हेरी शार्प. समजा 100 ला तर 100 लाच ते मेल्ट होणार, 200 ला तर 200 लाच मेल्ट होणार. पण इन केस ऑफ amorphous solid दे हॅव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे 30 ते 35, 100 ते 125 असं रेंज असते. एकाच ठराविक टेम्परेचरला ते मेल्ट होतील असं नाही. रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट म्हणजे यांचे जे अरेंजमेंट आहे ती रॅन्डमली अरेंज झाल्यामुळे ते एका ठराविक रेंज मध्ये मेल्ट होते. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हॅव अ डेफिनाइट शेप. ऑल दीज मॉलिक्युल्स आर अरेंज इन अ डेफिनाइट फॉर्म, डेफिनाइट पॅटर्न. एका ठराविक पॅटर्न मध्ये हे सगळे मॉलिक्युल्स कसे झालेले असतील? अरेंज झालेले असतील. सो दीज टू आर टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अँड amorphous solid. मग क्रिस्टलाइन सॉलिडचे एक्झाम्पल कुठचे असतील? तर एक्झाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज NaCl, शुगर, डायमंड इज अ एक्झाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. अशी भरपूर एक्झाम्पल आहेत. ओके, आणि amorphous सॉलिडची दरवेळी मुलांना प्रॉब्लेमॅटिक मध्ये टाकणारा क्वेश्चन तो म्हणजे ग्लास. ग्लास इज द एक्झाम्पल ऑफ amorphous सॉलिड. ग्लास ही क्रिस्टलाइन सॉलिड नाहीये जरी दिसत असेल तरी, काचेची भुकटी असते, भुकटी म्हणतो त्याला मराठीत. काचेची कशी असते? भुकटी असते, पावडर असते. त्या पावडर पासून प्रक्रिया करून काच तयार केली जाते. सो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, these are best example of amorphous solid. भुकटी असते. amorphous solid म्हणजे भुकटी आणि क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये क्रिस्टल म्हणजे जसे साखरेचे, मिठाचे क्रिस्टल असतात तसे क्रिस्टल म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड. हे क्रिस्टल्स का तयार होतात? कारण त्याच्यातले मॉलिक्युल्स आहेत ते एका डेफिनाइट शेप मध्ये, डेफिनाइट पॅटर्न मध्ये अरेंज झालेले आहेत आणि amorphous मध्ये ते रॅन्डमली अरेंज झालेले आहेत. एवढा बेसिक डिफरन्स आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे. आता आपण काय करूया? क्रिस्टलाइन सॉलिडचे वेगवेगळे टाइप्स बघूया. बट दिस टाइप बेस्ड ऑन देअर मॉलिक्युलर बॉन्डिंग. आता समजा NaCl घेतला तर NaCl चे मॉलिक्युल्स एकमेकांशी कसे बॉन्ड झालेले आहेत, कसे एकमेकांशी बांधलेले आहेत, त्यांच्यात बॉन्ड कुठचा आहे, त्याच्यावरून आपण क्रिस्टलाइन सॉलिडचं काय करूया? क्लासिफिकेशन करूया. सो तुमच्या लक्षात आलं असेल amorphous सॉलिडचे एक्झाम्पल ग्लास, हे भरपूर वेळा परीक्षेला विचारतात. रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा अजून पण एक्झाम्पल आहेत, तुम्ही ती बघू शकता. सो these are examples of amorphous solid. Amorphous solid in molecules arranged in a randomly, but in case of crystalline solid, all these molecules are arranged in a definite geometrical shape, definite geometrical pattern, in three-dimensional pattern, and they have a periodicity. In a particular period, they are bonding to each other in this way. असं पण तुम्ही बॉन्डिंग दाखवू शकता. हे बघायचं म्हणजे त्यांच्यात एक ठराविक पिरियॉडिसिटी आहे. ठराविक अंतराने ते एका जॉमेट्रिकल शेप मध्ये, जॉमेट्रिकल पॅटर्न मध्ये ते
अरेंज झालेले आहेत. सो these are examples of crystalline solid and these amorphous solid. Classification of crystalline solid based on nature of bonding, based on nature of bonding. म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड मधले जे मॉलिक्युल्स आहेत नेचर ऑफ बॉन्डिंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड मधले जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांच्यामध्ये बॉन्ड्स कुठचे आहेत. सो नाउ वी क्लासिफाइड द क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन देयर केमिकल बॉन्डिंग. फर्स्ट आहे आयोनिक सॉलिड. म्हणजे लक्षात आलं असेल आयोनिक सॉलिड मध्ये काय असेल, इन आयोनिक सॉलिड present ionic solid means those solid which present ionic bond. Ionic bond कसा तयार होतो, by complete transfer of electrons from one atom to another atoms by dissimilar atoms. वेगवेगळे atoms असतील तर एक मेटल एक नॉन मेटल. म्हणजे आयोनिक सॉलिड्स कसे तयार होतात, ड्यू टू पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज आयन्स मधील अट्रॅक्शन. Ionic bonds is formed due to positive charge and negative charge ions मधील force of attraction मुळे जो बॉन्ड तयार होईल त्याला म्हणतो आपण आयोनिक बॉन्ड. म्हणजे आयोनिक सॉलिड कसे तयार झाले असतील, आयोनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड ड्यू टू पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह अट्रॅक्शन्स. आता उदाहरणार्थ NaCl, MgO ही जी आयोनिक सॉलिड्स आहेत. नेक्स्ट another one CaSO4, calcium oxide. These are examples of ionic solids. म्हणजे या सॉलिड्स मध्ये आयोनिक बॉन्ड आहे. आयोनिक बॉन्ड का तयार होतो, ड्यू टू पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह इंटरॅक्शन, ड्यू टू पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन फोर्स. अपोजिटली चार्ज स्ट्रॉंग अट्रॅक्शन फोर्स मुळे हे मॉलिक्युल्स एकमेकांच्या क्लोज येतात आणि मॉलिक्युल तयार सॉलिड तयार होईल, त्याला म्हणायचं मॉलिक्युलर सॉलिड. आणि पुढचा टाईप आहे तर आयोनिक सॉलिड. पुढे बघा नेक्स्ट कोव्हॅलेंट सॉलिड. आता कोव्हॅलेंट सॉलिड म्हणजे कुठचे एक्झाम्पल असतील, ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स किंवा ज्या क्रिस्टलाइन सॉलिड मध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे ते कोव्हॅलेंट सॉलिड. आता कोव्हॅलेंट बॉन्ड कसा तयार होतो, कंप्लीट ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू म्युच्युअल, कशामुळे होतो, ड्यू टू म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिसिमिलर और सिमिलर atoms. Covalent bond is formed due to mutual sharing of electrons in between similar or dissimilar atoms. So covalent solid मध्ये काय असेल तर covalent bond असेल. एक्झाम्पल काय घेऊ आपण, सॉलिड CO2, कोव्हॅलेंट बॉन्ड. एक्झाम्पल शुगर, बघा शुगर, डायमंड, सल्फर, ग्राफाइट इज अ एक्झाम्पल ऑफ कोव्हॅलेंट सॉलिड. म्हणजे ही जी कोव्हॅलेंट सॉलिड आहे यांच्यात कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. शुगर मॉलिक्युल्स, शुगरचे छोटे 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 मॉलिक्युल्स असतील ते एकमेकांशी बाउंड झालेले असतील आणि शुगर मध्ये कुठचा बॉन्ड आहे तर कोव्हॅलेंट बॉन्ड, म्हणून शुगरला म्हणायचं कोव्हॅलेंट सॉलिड. क्रिस्टलाइन आहे की नाही शुगर, डायमंड, कार्बन कार्बन ऍटॉम्स हे एका ठराविक जॉमेट्रिकल शेपमध्ये एकत्र आले ड्यू टू म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो डायमंड इज अ एक्झाम्पल ऑफ कोव्हॅलेंट सॉलिड. Similarly, sulfur, graphite is the example of covalent solid because there are covalent bond in these molecules present covalent bond. Next हो गया molecular solid. Molecular solid. Molecular solids in this molecules are close to each other, packed to each other due to van der Waals force of attraction. van der Waals force of attraction मुळे जे
सॉलिड मॉलिक्युल्स एकत्र आले असतील त्यांना म्हणायचं मॉलिक्युलर सॉलिड. उदाहरणार्थ बघूया, सॉलिड कार्बन डायऑक्साइड, याला पूर्वी गोटी सोडा असं म्हणायचे, शुष्क बर्फ. सॉलिड कार्बन डायऑक्साइड म्हणजे सॉलिड कार्बन डायऑक्साइड इज एक्झाम्पल ऑफ मॉलिक्युलर सॉलिड. मोस्टली कार्बन डायऑक्साइड प्रेझेंट इन नेचर इन गॅसियस स्टेट, पण त्याच्यात वॅन्डरवॉल फोर्स, स्ट्रॉंग वॅन्डरवॉल फोर्समुळे ते जर गॅसियस ॲटॉम CO2 चे एकत्र जर आले असतील तर ते काय होईल, सॉलिड कार्बन डायऑक्साइड. ओके, त्याला मराठीत शुष्क बर्फ असं म्हणतो. सॉलिड N2, सॉलिड नायट्रोजन. नायट्रोजन पण गॅस आहे, निसर्गात जास्त पृथ्वीवरती सगळ्यात जास्त नायट्रोजन आहे. हे जर मॉलिक्युल्स ड्यू टू वॅन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे एकत्र येऊन सॉलिड तयार झाले असेल तर ते मॉलिक्युलर सॉलिड. अजून पण आपण बघू शकतो आयोडीन. आयोडीन इट्स अ एक्झाम्पल ऑफ मॉलिक्युलर सॉलिड. इन MSBT, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, ज्यावेळी तुमची ऑनलाईन एक्झाम घेतो, MCQ सगळे असतात, मोस्ट ऑफ द टाइम यांच्या एक्झाम्पल वरतीच क्वेश्चन आलेले आहेत. त्यांच्या एक्झाम्पल्स वरतीच क्वेश्चन आलेले आहेत. कारण त्यांच्या थेअरीवरती तुम्हाला क्वेश्चन आला तर तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकता. फॉर एक्झाम्पल, आयोनिक सॉलिड्स कसे बनतात. आयोनिक सॉलिड्स मध्ये कुठचा बॉन्ड असेल, आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड तुम्ही अगोदर शिकलात. आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू complete transfer of electrons. Similar covalent solid means it present covalent bond. Covalent bond is formed due to mutual sharing of electrons. All these points we learn in previous videos. So molecular solid म्हणजे काय असेल तर त्यांच्या वॅन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे जे सॉलिड तयार झाले आहेत त्यांना म्हणायचं मॉलिक्युलर सॉलिड. म्हणजे तुम्हाला याची एक्झाम्पल्स नीट बघावे लागतील. अनदर वन टाइप्स इज अ मेटॅलिक सॉलिड. मेटॅलिक सॉलिड सिंपल आहे. मेटॅलिक सॉलिड मध्ये कुठचा बॉन्ड असेल, मेटॅलिक बॉन्ड ड्यू टू अट्रॅक्शन बिटवीन पॉझिटिव्हली चार्ज कर्नल्स अँड valence electrons, moving mobile valence electrons. So metallic bond is formed between positively charged kernels, means metal ions, and moving electrons, mobile electrons. These are valence electrons. So positive charged metal ions and negatively charged valence electrons. This is a cloud of electrons, sea of electrons. यांच्यामध्ये असलेलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे जो बॉन्ड तयार होतो त्याला म्हणतो आपण मेटॅलिक बॉन्ड. आणि मेटॅलिक बॉन्ड असलेले सॉलिड म्हणजे मेटॅलिक सॉलिड. आता मेटॅलिक सॉलिडचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहितीच असतील, त्याच्यावरती जास्त डिस्कशन करायची गरज नाही आपल्याला. म्हणजे गरज तर आहेच, पण सध्या आपण तुम्ही लिहू शकता मेटॅलिक सॉलिड्स जी असतील ती. ज्या मेटल्स मध्ये मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आर मेटॅलिक सॉलिड्स, सगळे जे मेटल्स असतील ती मेटॅलिक सॉलिडचीच एक्झाम्पल आहेत. So metallic solid present positive charged metal ions. बघा, positive metal ions. Metallic solids कसे तयार होतात, positive metal ions and काय आहे, negatively charged electrons. इलेक्ट्रॉन्स पण कसे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स, मोबाईल इलेक्ट्रॉन्स आहेत. व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सुद्धा म्हणतो त्याला. इलेक्ट्रॉन्सचा समुद्र. भरपूर इलेक्ट्रॉन्स असतील ना व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स. मेटल मध्ये भरपूर व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात. सो व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स मध्ये आणि पॉझिटिव्हली चार्ज मेटल आयन्स मध्ये जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असेल, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल, त्याच्यामुळे जे ऍटॉम्स, त्याच्यामुळे जो बॉन्ड तयार झाला आहे त्या बॉन्डला म्हणायचं मेटॅलिक बॉन्ड्स. आणि जे मेटॅलिक बॉन्ड्स असणारी सॉलिड ती म्हणजे मेटॅलिक सॉलिड्स. So many of the metals